I welcome all of you on this prestigious oration in Midterm Conference Scientific Meet 2026, which is 50th AOPG's Midterm Conference. Dr. A.B. Desai oration, I just explain it by a short video. So that's a tribute to Madam, and we have started this tribute. So please, the most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, and Madam has guided us through the path of enlightenment. A legendary personality, renowned teacher, mother of pediatrics. From our own land of Gujarat, Garvi Gujarat. So many more feathers we can't even list in one plate. To honor her service, AOP Gujarat started with A.B. Desai Oration. A well-known quote by our own Baldev Prajapati sir regarding Madam, a mother figure to every one of us. These were the orations and the orators till now, with starting from 2011 with our past national president, Dr. Raju Shah sir, and many more dignitaries. Thank you, Madam, for showing us the path of pediatrics and enlightening with us. Now, I invite our President, Dr. Jankna Sangvi Madam, to introduce and invite and escort 98% of people out there today's orator, Dr. Yagnesh Popat sir. Thank you, thank you. And once again, welcome everyone to this prestigious oration program. It is indeed a matter of a great honor and privilege to introduce the most prestigious oration of AOPG, the revered Dr. A.B. Desai oration. Today, we are fortunate to have a Dr. Yognesh Popat sir deliver these esteemed orations. Please, everyone, listen. Please do not be deceived by his youthful appearance. Behind it, it lies a vast reservoir of experience, wisdom, and academic excellence. He is known for his highly logical, evidence based, and academically sound approach towards every patient he treats. Yagnesh sir has contributed extensively to medical literature with a numerous publications in the reputed journals such as the Indian Journal and IJPP. Since 2005, he has been invited as a faculty at several prestigious national and international conferences, including National Pedicon and NCPID, and various CMEs. He has also actively participated as a faculty in numerous presidential action program events too. Adding further to his remarkable tradition, he has authored a chapter in IAP infectious disease textbook, protocol for common pediatric disorders, and publication on adult vaccination. Yagnesh sir has served as an editor for the several notable publications, including the Coffee Table Book of Vaccination and Vaccinology, Coffee SIP publication of IAP Presidential Program 2025, Rainbow AOPG 2016, and more. Yagneshwar is not only an excellent academician, but also an exceptionally active leader in our professional organization. He currently serves as a vice president of IMA headquarters. He was chairperson of a IAP infectious disease chapter in 2021 and was the part of a executive board of a central IAP 2009 and 2013.
He has also served as a president of AOPG in 2006 and at present is an election commissioner of a national IAP and AOPG Family Benefit Society presently. He is trustee of AOPG, AOP Rajkot, IMA Rajkot, PSS, and the Hospital Board of Saurashtra Rajkot. Beyond his academical achievement and administrative responsibility, Sir is admired for his cheerful personality, approachable nature, and ever helpful attitude. His contribution to society are equally noteworthy. He has served as a president of a Lions Club Rajkot South and has been actively associated with the Rajkot Blood Bank, Hemophilia and Thalassemia Society. He has also shared his knowledge with the publication to the vernacular medium and his talks on the radio and television. Ladies and gentlemen, please join me to welcome in the distinguished speaker of our AB Desai oration, Dr. Yagnesh Popat sir. HDF. ధ్యానమూలం గురుబుద్ధి పూజామూలం గురుపదం મંત્રમૂલમ ગુરુવાક્ય મોક્ષમૂલમ ગુરુ કૃપા. સર્વે ગુરુઓને મારા વંદન. માન્ય મહોદયા ચેરપર્સન્સ ડૉક્ટર ઝંખના સંઘવી, ડૉક્ટર નેહલ પટેલ, મારા વડીલજનો, મારી સામે બેઠેલા આમંત્રિત મહેમાનો, મિત્રો અને સ્નેહીજનો, સર્વેને મારા નમસ્કાર. મિત્રો, ડૉક્ટર મિસિસ AB દેસાઈ, behind generation of pediatricians, students and extraordinary teachers, her students are legacy. They say medicine is not about treating the disease, it is about understanding the children, families and humanity. Knowledge will make you a doctor, a compassion will make you unforgettable. Teach with sincerity, serve with humility. A legacy beyond textbooks. With gratitude and reverence to Dr. Mrs. AB Desai, who is our teacher forever. Thank you, madam. We will try to carry your legacy as much as possible ahead. Thank you, madam. મિત્રો, પીડિયાટ્રિશિયન કદાચ
આપણી મેડિકલ સ્પેશિયાલિટીની એકમાત્ર ફેકલ્ટી એવી હશે કે જે વજન વધે ને તો ખુશ થાય. અને ઓફકોર્સ વજન છોકરાઓનું, આપણું નહીં. અને એમાંય નિયોનેટોલોજીસ્ટ હોય ને તો 100-200 ગ્રામ વજન વધે ને તો એનું મન પ્રફુલ્લિત થઈ જાય, ખુશ થઈ જાય કે વાહ મજા આવી ગઈ. 50 ગ્રામમાં આપણે બધા ગ્રોથ ચાર્ટ જોવામાં, માઇલસ્ટોન્સ નક્કી કરવામાં કે સર્વાઇવલ રેટ નક્કી કરવામાં તો બહુ એક્સપર્ટ છીએ, પરંતુ ઓપીડી, પીઆઈસી, એનઆઈસી આવી કોન્ફરન્સની સાથે સાથે ક્યાંક આપણે રસ્તામાં આપણો હેપીનેસ ચાર્ટ જોવાનું ભૂલી જઈએ. પીડિયાટ્રિશિયન તરીકે આપણે આપણી કેરિયર વેક્સિનથી શરૂ તો કરીએ છીએ, પણ રસ્તામાં ક્યાંક આપણી જાતને વેકેશન પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલી જઈએ. આપણે આપણા દર્દીઓની જિંદગીમાં વર્ષો ઉમેરવામાં તો એક્સપર્ટ છીએ, પરંતુ શું એટલા જ એક્સપર્ટ આપણા વર્ષોમાં જિંદગી ઉમેરવામાં છીએ? ચોક્કસ એક ક્વેશ્ચન. મિત્રો, આપમાંથી એવા કેટલા જણા હશે કે જેણે પેશન્ટોના કામ માટે, ઓપીડીને કારણે કે પછી ખરાબ દર્દી દાખલ છે, હોસ્પિટલમાં કામ છે, એના માટે વેકેશન પોસ્ટપોન કર્યું હોય? જરા હાથ ઉપર કરજો. પ્રેક્ટિકલી બધા જ. અને એમાંના એવા કેટલા છે કે જેણે પછી વેકેશન કોઈ દિવસ ન ભોગવ્યું હોય? આપણે આપણા પેશન્ટના કાઉન્ટ કરીએ, દિવસને અંતે જોઈએ કેટલા પેશન્ટ જોયા, ખુશ થઈ. સવારના ચાલવા જઈએ ને તો સ્ટેપ કાઉન્ટ પણ કરીએ કે આટલા સ્ટેપ્સ ચાલ્યા, પણ આપણે આપણો જોઈ કાઉન્ટ કોઈ દિવસ કર્યો? કદાચ ક્યારેય નહીં. આપણા પેશન્ટના પેરેન્ટ્સને તો આપણે એવું કહીએ કે ઘરે જાઓ, મોબાઈલ સાઈડમાં મૂકી દો, બાળકો સાથે રમો. એના ફેમિલીઝને તો એવું કહીએ કે ઘરે જઈને બાળકો સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો. પણ પછી આપણે એટલે મિત્રો, આજે મારે કોઈ ડિઝીઝ વિશે, કોઈ ગાઈડલાઈન વિશે કે કોઈ નવા ઇનોવેશન વિશે વાત નથી કરવાની. આજે તો મારે વાત કરવાની છે મારી ને તમારી, આપની વાત કરવાની છે. તો ચાલો મિત્રો, આવતી થોડી મિનિટો માટે વેકેશન્સ એટ લાઈફ 2 years ની થોડી વાત કરીને માનીએ. આપણે આપણી કેરિયર શરૂ કરીએ ને ત્યારે ઘણા બધા ઝડપથી ઉપાડી લઈએ. બોલો, સમજાવો. પણ સ્વાતિનો ફોન આવે ને તો કટ જ કરી નાખીએ, અથવા ઉપાડીએ ને તો પણ એવું કહીએ કે ભાઈ જરા પછી વાત કરતું શાંતિથી, અત્યારે મૂકી દઈએ. આ રોજનું છે, મારું એકલા નહીં, તમારું પણ એવું છે. એટલે મિત્ર, એક મારા મિત્ર છે, રાત્રે 10:30, 11 થઈ જાય આવતા. તો એક વખત રાત્રે 11 વાગે ઘરે આવ્યા તો એનો 9-10 વર્ષનું બાળક એના મેઇન રૂમમાં બેસીને એની રાહ જોતું હતું. એટલે એને આશ્ચર્ય થયું કે અત્યારે 11 વાગ્યા સુધી તું શું જાગે છે? તો કે પપ્પા મને 500 રૂપિયા આપો. પહેલાંને આશ્ચર્ય થયું કે 500 રૂપિયા શું કરવા હશે એને, પણ પોતે થાક્યો તો મૂકો ને પડતું જલ્દી પતાવો, એટલે ખિસ્સામાંથી 500 રૂપિયા કાઢીને આપી દીધા. બીજે દિવસે ફરીવાર સેમ થયું. રાત્રે 11 વાગે ઘરે આવ્યા, બાળક મેઇન રૂમમાં બેઠું હતું,
શું થયું? આજે આશ્ચર્યની સાથે સાથે થોડો ગુસ્સો પણ ઉમેરાણો. પણ પૂછ્યું કે શું થયું? તો કે પપ્પા 500 રૂપિયા આપો ને. આજે મજા ના આવી એને કે ભાઈ આ રોજ શું કરે છે, પણ છતાં કામ પૂરું કર્યું અને 500 રૂપિયા આપીને. ત્રીજે દિવસે પણ સેમ થયું. એટલે આજે એ માણસને ગુસ્સો આવ્યો. એણે જેવું દરવાજો ખોલ્યો, બાળક સામે બેઠું હતું. એટલે પહેલું પૂછ્યું, તારે 500 રૂપિયા જોઈએ છે? બાળકે ના પાડી, મારે પૈસા જોતા નથી, મારે આપવા છે. એટલે આજે હવે આશ્ચર્ય થયું કે શેના આપવા છે? તો કે પપ્પા મને ખબર છે તમારી કન્સલ્ટિંગ ફી 1000 રૂપિયા છે, આ લ્યો 1000 રૂપિયા, મારે તમારો અડધો કલાક જોઈએ છે. તો પરિસ્થિતિ કદાચ આટલી વણશે ને એ જરા ધ્યાન રાખજો. અને આ ટાઈમ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ તો છે જ, પણ એ સાથે સાથે આપણા બીજા જે બેઝિક પ્રોફેશનલ ઇશ્યુઝ છે ને એ પણ એટલા જ છે. આપણે આખી રાત મહેનત કરીએ, દર્દીની જાન જોખમમાંથી બચાવીએ, પણ એ કોઈ સમાચાર નથી. પરંતુ એમાં જો નાની અમસ્તી પણ ભૂલ કરીએ, અથવા તો ભૂલ ન કરી હોય ને છતાં પણ ન ગમતું પરિણામ આવે, તો એ ચોક્કસ સમાચાર છે. અને આપણી પ્રેક્ટિસમાં ઇનોવેશન્સ રોજ થાય. કેવા કેવા ઇનોવેશન્સ! અને એમાંય આ તો છેલ્લે તો હદ થઈ. ઓલ ઇઝ વેલ, ઇનોવેશન ચાલુ જ હોય. અને આપણી કોમ્પિટિશન પણ કેવા લોકો જોડે! આવા લોકો જોડે કોમ્પિટિશન કરવાની આપણે. અને આ માણસ તો એવું કહે કે મને બધી જ પથ્થી આવડે છે. પેશન્ટ જોઈને હું નક્કી કરું કે આ પેશન્ટને કઈ પથ્થીથી ટ્રીટ કરવું છે અને પછી એ પથ્થીથી ટ્રીટ કરું. આવા લોકો જોડે આપણે કોમ્પિટિશન કરવાની છે. અને એમાંય ફિમેલ્સને કદાચ થોડો એક્સ્ટ્રા ડિસએડવાન્ટેજ છે, કેમ કે એમણે પોતાની પ્રોફેશનલ કેરિયરની સાથે સાથે ફેમિલીને પણ સંભાળવાનું છે, ઘર પણ ચલાવવાનું છે, અને સોસાયટીની જવાબદારીઓ પણ એટલી જ નિભાવવાની છે. તો આમ વર્ક લાઈફ બેલેન્સ કરતાં કરતાં આપણી પરિસ્થિતિ એવી થાય કે કામ કરતા હોય ને ત્યારે આરામ કરવાનું યાદ આવે, અને જે ઘરમાં સૂતા હોય ને ત્યારે કામ કરવાનું યાદ આવે કે ઓલું રહી ગયું. બંનેને મિસમેચ થવા માંડે. તો આ બિઝી લાઈફ અને હેપી લાઈફ, ફાઇનાન્શિયલ ગ્રોથ અને ઇમોશનલ ગ્રોથ, સોસાયટીમાં આપણું સ્થાન અને માનસિક શાંતિ, આ બંને વચ્ચે કસમકસ ચાલુ જ રહે, બંધ જ ન થાય આખો દિવસ. અને એ બધે વચ્ચે આપણી પરિસ્થિતિ કદાચ આના જેવી થાય. એક પકડીએ ને ત્યાં બીજું પડી જાય, અને છેલ્લે બધું ફેંકી દેવું પડે. એકવાર સવારે છે ને હું મોર્નિંગ વોકમાં નીકળો. અમારા કોઠારી સાહેબ મને રોજ સલાહ આપે કે ચાલવા જવું, એટલે મોર્નિંગ વોકમાં નીકળો. તો હું ઝડપથી ચાલતો હતો. તો મેં જોયું કે મારી આગળ થોડા આગળ એક નવયુવાન ચાલતો હતો, પણ એની સ્પીડ મારા કરતાં કદાચ થોડીક ઓછી હતી. એટલે આપણને એવું થયું કે હમણાં થોડીક વારમાં જો આ રીતે ચાલીશ ને તો ઓલા માણસને હું ઓવરટેક કરી જઈશ. અને હકીકતે બન્યું પણ એવું કે 5-1 મિનિટની અંદર જ હું એ માણસને ઓવરટેક કરીને આગળ નીકળી ગયો. જેવો આગળ નીકળો ને એટલે મજા આવી ગઈ કે જોયું, આ ઉંમરે હું એના કરતાં ઝડપથી ચાલીને આગળ નીકળી શકું છું. પણ હજી આમ વિચારતો હતો ને ત્યાં ખ્યાલ આવ્યો કે મારે અહીં સુધી આવવાનું જ નહોતું, મારું તો આગળ વળવાનું જતું રહ્યું. આપણે એટલા ઝડપથી ચાલીએ છીએ ને કે આપણે એ જોતા નથી કે આપણું ડાયરેક્શન તો સાચું છે ને, આપણે એ દિશામાં જવાનું તો હતું ને, એ જ ભૂલી જઈએ છીએ. તો આ બધી પરિસ્થિતિ વચ્ચે આપણે આપણી જાતને ભૂલી જઈએ છીએ. અને આ જાતને ભૂલવાની કિંમત પણ આપણે ચૂકવવી પડે છે. કોઈ રોકડા રૂપિયાથી નહીં,
બર્નઆઉટથી, ઇમોશનલ ફટીગથી, રિલેશનશિપના ઇસ્યુઝથી અને સૌથી વધારે આપણી પોતાની ખુશીથી આ બધાની કિંમત આપણે ચૂકવીએ છીએ. આપણે પેશન્ટોને ડિસ્ચાર્જ કરીએ ને, એમાં ખાસ કરીને ન્યુરોનેટોલોજીસ્ટ બધા કહેશે કે બેના પ્રીટર્મ ડિસ્ચાર્જ કરે ને 1.5-2 મહિના પછી ડિસ્ચાર્જ સેલિબ્રેટ કરે, કેક કાપે. પણ એ બધા વચ્ચે તમે તમારી પોતાની મહત્ત્વની ક્ષણોને સેલિબ્રેટ કરો છો? કદાચ એ જ ભૂલી જઈએ છે. અને હકીકત તો એ છે કે પાછળ દોડતા દોડતા ક્યારે ધી એન્ડ આવી જાય છે ને એ ખબર નથી રહેતી. The tragedy is not dying early. It is living without fully being alive. So बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. અને એવું કામ કરતા જાઓ કે એક દિવસ તમે પોતે પ્રાઉડલી કહી શકો, વન ડે યુ વિલ મિસ મી. એટલે મિત્રો આના માટે જોઈએ વેકેશન માઇન્ડસેટ. તો વેકેશન માઇન્ડસેટ એટલે શું? જેમ વેક્સિન્સ આપણને રોગ સામે રક્ષણ આપે ને, એમ વેકેશન આપણને ઇમોશનલ એક્ઝોશન સામે રક્ષણ આપે. આપણી પાસે વેક્સિનેશન શેડ્યુલ તો છે, પણ વેકેશન શેડ્યુલ નથી. એ આપણે બનાવવો પડશે. અને એમાંય ઘણી વખત તો એવું થાય કે વેકેશનમાં જઈએ, ત્યાં પહોંચીને સીધા મેસેજ જોઈએ, વોટ્સએપ ચેટ કરીએ, આપણા પેશન્ટોના 3-4 મેસેજ આવ્યો એને જવાબ આપીએ, ટેલિકન્સલ્ટેશન કરીએ, હોસ્પિટલ ફોન કરીએ, કાંઈ તકલીફ નથી ને ફોન કંઈ મેનેજ કરીએ હોસ્પિટલને, અને આમાં વેકેશન પૂરું થઈ જાય. અને છેલ્લે આવી થાકીને આવીએ અને ઘરે આવીને આરામ કરવો પડે. આ પરિસ્થિતિ થાય. અને વેકેશન એટલે શું? રોજ સવારે ચડ્ડી પહેરી, પાછળ થેલો લટકાવી અને રખડવા નીકળી પડી, એ જ વેકેશન? ના, વેકેશન એટલે જિંદગીની દરેક ક્ષણને માણવાની તમન્ના. ઘરે હોઈએ કે હોસ્પિટલ હોઈએ તો પેશન્ટોની સાથે સ્ટાફ જોડે દરેક કામ કરતી વખતે એ કામને માણવાનું. ઘરે હોઈએ તો ફેમિલી સાથે, દીકરા દીકરીઓ જોડે એ કામને મજાને માણવાની. એને વેકેશન કહેવાય. વેકેશન કોઈ એક ક્ષણ સાથે કે એક વસ્તુ સાથે, ડેસ્ટિનેશન સાથે જોડાયેલી વસ્તુ નથી. એ રોજની વસ્તુ છે. આપણે 10મા-12મા ધોરણમાં ભણતા ને, ત્યારે આપણા મા બાપ કહેતા કે બેટા અત્યારે મહેનત કરી લે, એકવાર મેડિકલમાં મળી જાય ને એડમિશન, પછી મજા જ છે. પછી મેડિકલમાં એડમિશન મળી ગયું, પછી કે એકવાર તું પાસ થઈને ડિગ્રી લઈ લે ને, પછી જિંદગીમાં મજા જ છે. પાસ થઈ ગયા, ડિગ્રી મળી ગઈ, પછી તો હવે એકવાર તારું કેરિયર સેટ થઈ જાય, થઈ જાય, કિડ્સ થઈ જાય, પછી જિંદગીમાં મજા જ છે. છોકરાઓ થઈ ગયા, કેરિયર બની ગઈ, તો કે એકવાર થોડા છોકરાઓ મોટા થઈ જાય ને, એ એમની લાઈન લઈ લે, પછી જિંદગીમાં મજા જ છે. પણ આમ કરતા કરતા 60 પહોંચ્યા, હવે ક્યારે મજા રાખવાની? એટલે મિત્રો, જેમ જસ્ટિસ ડિલેડ ઇઝ જસ્ટિસ ડિનાઇડ, જોય ડિલેડ ઇઝ જોય ડિનાઇડ. ડુ નોટ પોસ્ટપોન જોય. જે મજા કરવાની છે આજે જ કરવાની છે, અત્યારે જ કરવાની છે. આપમાંથી એવા કેટલા લોકો હશે કે જેણે છેલ્લી 10-15 મિનિટમાં એના વોટ્સએપ ચેટ ઉપર કોઈને જવાબ આપ્યા હશે કે એને મેસેજીસ વાંચ્યા હશે? કેટલા લોકો હશે? સો બી પ્રેઝન્ટ, નોટ જસ્ટ અવેલેબલ. અને આપણને બહુ ગમે દરેક વસ્તુનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખીએ, તો ચાલો લાઈફનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખીએ. રિસ્પેક્ટ જોબ. આપણે જે કોઈ કામ કરીએ છીએ ને એનું સૌથી પહેલાં તો સન્માન કરો, કારણ કે આ કોસ્ટલીએસ્ટ જ્વેલરી છે. એની માટે આપણે
આખી આપણી જુવાની ખર્ચી નાખી છે. એ કોઈ આપણને વારસાગત નથી મળી કે કોઈ પૈસાથી નથી ખરીદી. એને તો આપણે લોહી પસીનો અને આંસુઓથી સિંચી છે. અને મિત્રો યાદ રાખો, આજે પણ સામાન્ય માણસમાં ડૉક્ટરનો મહત્ત્વ અને ડૉક્ટરમાં ટ્રસ્ટ એટલું જ છે, મહત્ત્વનું જ છે. જે કાંઈ કામ કરો ને એ ફૂલ કમિટમેન્ટથી કામ કરો. એક શિલ્પી હતો, એને એક 40 ફૂટ લાંબુ સ્ટેચ્યુ બનાવવાનો ઓર્ડર મળ્યો. પછી થોડાક સમય ગયો એટલે જે માણસે એને ઓર્ડર આપ્યો હતો એને થયું કે હવે ડેડલાઇન નજીક આવે છે, તો જરા હું એને ત્યાં જઈને જોઈ આવું કે કેટલું કામ ચાલે છે. એટલે એ માણસ જોવા આવ્યો તો એણે જોયું કે એક સરખા 2 સ્ટેચ્યુ બાજુમાં પડ્યા હતા અને એમાંના એક સ્ટેચ્યુ ઉપર એ કામ કરતો હતો. એટલે એણે ધ્યાનથી જોયું તો બંને સ્ટેચ્યુ સરખા જ, એક જ સરખા. એટલે એ માણસે શિલ્પીને કીધું કે ભાઈ તારી કંઈક ભૂલ થાય છે, મેં તને એક જ સ્ટેચ્યુનો ઓર્ડર આપ્યો છે, 2નો નહીં. એટલે ઓલાએ જવાબ આપ્યો કે બરોબર છે, મારે એક જ સ્ટેચ્યુ તમને સપ્લાય કરવાનું છે, બીજું નથી આપવાનું. બરોબર છે. તો કે તો પછી 2 સ્ટેચ્યુ કેમ બનાવ્યા? તો કે સાહેબ તમે જરા ધ્યાનથી જોશો ને તો એના નાક આગળ થોડું કામ કરતાં કરતાં એક નાની તિરાડ પડી ગઈ છે. ઓલાએ બહુ ધ્યાનથી જોયું ત્યારે એને થોડી તિરાડ દેખાણી. એટલે કે મૂરખ છો તું કે? તો કે કેમ? તો કે તને ખબર છે કે આ સ્ટેચ્યુ મૂકવા માટે પ્લેટફોર્મ બનાવવામાં આવશે, જે 10-15 ફૂટનું પ્લેટફોર્મ હશે, એના ઉપર 40 ફૂટનું સ્ટેચ્યુ જ હશે, એટલે એનું નાક તો 50 ફૂટ ઉપર આવશે. નીચેથી કોઈને નાક જ નથી દેખાવાનું, તો એની તિરાડ તો ક્યાંથી કોઈને ખબર પડવાની છે? એટલે એ માણસે જવાબ આપ્યો કે સાચી વાત છે સાહેબ, કોઈને ખબર નહીં પડે, પણ મને તો ખબર છે ને. તો જે કાંઈ કામ કરો એ ફૂલ કમિટમેન્ટથી કામ કરો, પ્રિસિઝનથી કામ કરો, ચોકસાઈપૂર્વક કામ કરો. ભલે કદાચ આવી ચોકસાઈ નહીં રાખો તો ચાલશે, પણ ચોકસાઈપૂર્વક કામ કરો. કોન્ફિડન્સથી કામ કરો. અમારા એક મિત્ર છે ને, એનો દીકરો 1લા ધોરણમાં ભણે. હવે 1લા ધોરણનું પરિણામ આવ્યું, દીકરો નાપાસ થયો. એટલે આને બહુ જ ગુસ્સો આવ્યો કે સાલા 1લા ધોરણમાં નાપાસ થયો, જિંદગીમાં તું કરશે શું કે? એટલે દીકરાએ કોન્ફિડન્સથી આમ જવાબ આપ્યો કે કેજીના છોકરાઓનું ટ્યુશન કરીશ. તો જો કોન્ફિડન્સ જુઓ. એટલે જે કાંઈ કામ કરો તમે કોન્ફિડન્સથી કામ કરો. ડુ નોટ ડિસ્ટર્બ અધર્સ. ખાસ કરીને તમારા કલીગની પાછળથી સડી ન કરવી. શાર્પન યોર નોલેજ. એક કઠિયારો હતો, એને વૃક્ષો કાપવાનું કામ મળ્યું અને એવું નક્કી થયેલું કે દિવસને અંતે જેટલા વૃક્ષો કાપશે ને એ પ્રમાણે એને પૈસા મળશે. તો ઉત્સાહથી એટલે 1લા દિવસે કામ કર્યું તો દિવસને અંતે 9 ઝાડ કાપી શક્યો. સારા એવા પૈસા મળ્યા એને, ખુશ થયો. બીજે દિવસે નક્કી કર્યું કાલે થોડુંક હજી વધારે કામ કરવું છે આપણે. તો બીજે દિવસે આવ્યો, થોડું વધારે કામ કર્યું, પણ એના આશ્ચર્ય વચ્ચે 8 જ ઝાડ કાપી શક્યો. એ થોડો નિરાશ થયો કે યાર મેં વધારે મહેનત કરી તોય. બીજે દિવસે ફરીવાર નક્કી કર્યું કે આજે તો વ્યવસ્થિત કામ કરવું જ છે, વધારે કામ કરશું, વધારે મહેનત કરશું, ઓવર ટાઈમ કરશું, પણ વધારે કરવું જ છે. એટલે ત્રીજે દિવસે ફરીવાર એણે કામ શરૂ કર્યું અને દિવસના અંતે એ માત્ર 7 જ ઝાડ કાપી શક્યો. બહુ નિરાશ થયો. એને થયું કે કેમ આવું થયું? હજી આવી રીતે વિચારતો હતો, ત્યાં એના શેઠ ત્યાંથી નીકળ્યા. એટલે એણે પ્રોબ્લેમ પૂછ્યો કે શું થયું? પછી એણે પ્રોબ્લેમમાં જણાવ્યો. એટલે શેઠે કીધું કે કાલે સવારે છે ને એક કામ કરજે, કાલે તું જ્યારે શરૂ કરે ને તારું કામ તો સીધું શરૂ ન કરતો, પહેલાં આવીને તારા ઓજાર જે તારી પાસે છે ને એની ધાર બધે બરોબર કાઢજે, સજાવજે એને, પછી કામ શરૂ કરજે. બીજે દિવસે એ સવારે આવ્યો, કલાક એણે એના ઓજાર સજાવવામાં પસાર કર્યો
અને સાચે જ દિવસના અંતે એ કલાક ઓછું કામ કરીને પણ ફરીથી એ નવું ઝાડ કાપી શક્યો. તો આપણા માટે પણ એ જ જરૂરી છે. શાર્પન યોર નોલેજ. કોન્ફરન્સીસ એટેન્ડ કરો, ભલે પછી કોન્ફરન્સમાં જઈને સૂઈ જજો, કંઈ વાંધો નથી, પણ એટલીસ્ટ એટેન્ડ તો કરો. એટલે બીજા તાલી પાડે ત્યારે એટલીસ્ટ તાલી કરી પાડી દેવી, ભલે હોઈ ગયા હોય. Update yourself. It saves a lot of extra efforts. Add up change. દરેક માણસને ચેન્જ જોઈએ છે. કેમ કે વર્ષો પહેલાં આવું થતું, આખો દિવસ છોકરાઓ બહાર રમે રાખે, પકડીને ઘરે લઈ આવવા પડે કે હવે ઘરમાં તો રહે. એન્ડ નાવ આખું ઊંધું, આખો દિવસ ઘરમાં પડ્યા રે, પકડીને બહાર લઈ જવા પડે, બહાર જઈને તો રમ. અને ધોનીને પણ ગ્લોવ્સ છોડીને જો બોલિંગ કરવાની ઈચ્છા થાય ને, તો સ્વાતિને કેમ નહીં? We are people, not programmed machine. So enjoy the change. Respect others' perspective. આપણે સાચા હોઈએ ને એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે સામેવાળો ખોટો જ છે. એ પણ સાચો હોઈ શકે. ક્યારેક એની પરિસ્થિતિમાં આપણે આપણી જાતને મૂકીને, એના પગરખામાં આપણો પગ મૂકીને જો તમે કદાચ વિચારો ને, તો એ પણ સાચો હોઈ શકે. સો રિસ્પેક્ટ અધર્સ પોઝિશન. એક્સેપ્ટ એડવાઇસ. કોઈ પણ માણસ તમને સલાહ આપે ને તો સીધી ના પાડવાની જગ્યાએ એક વખત પહેલાં વિચારવી કે આપણને ઉપયોગી છે કે નહીં, અને પછી ન ઉપયોગી હોય તો ચોક્કસ ના પાડો. પણ સ્ટ્રેટ હવે ના પાડી દેવાથી ચોક્કસ નુકસાન થશે. ફોકસ ઓન યોર ઓન વર્ક. એટલે બીજાના કામ ઉપર ફોકસ કરવામાં કદાચ આપણે આપણા કામનું ફોકસ ભૂલી જઈએ છીએ. આપણા પોતાના કામમાં ફોકસ રાખો. વર્કલોડ આપણા બધા પાસે છે, કામ પુષ્કળ છે, પણ તોય નવું કામ આપણે આ રીતે લીધે જ રાખીએ છીએ. હવે આવી રીતે કામ લેશો તો પછી કોઈ લિમિટ જ નથી. સો લર્ન ટુ સે નો. જો તમે દરેક વસ્તુને હા પાડો છો ને, તો એ તમારી જિંદગીને ના પાડો છો. પ્રાયોરિટાઇઝ. તમારે જ્યારે મલ્ટિપલ કામ કરવાના હોય ને ત્યારે પ્રાયોરિટી પ્રમાણે કામ કરવું પડે. પછી ક્યાંક મોબાઈલની બેટરી ચાર્જ કરવામાં તમારી બેટરી પૂરી ન થઈ જાય. અમારા એક મિત્ર છે, મેટ્રો સિટીમાં રહે, ઓલમોસ્ટ મારી ઉંમરના, એટલે એને એડોલસન્ટ સન, 18-19 વર્ષનો. એક વખત એમને થયું કે આપણે તો ફોરવર્ડ કહેવાય, એટલે આપણે આપણા છોકરાઓને સેક્સ એજ્યુકેશન આપવું જોઈએ. એટલે એક દિવસ નક્કી કર્યું, મેઇન રૂમમાં જઈને બેઠા
જેવો છોકરો ત્યાંથી નીકળો, જીન્સ ટી શર્ટ, ચાવી આમ ગુમાવતો ગુમાવતો બાઇકની નીકળો, એટલે એણે કીધું કે બેટા તને ટાઈમ છે, મારે તારી સાથે વાત કરવી છે. એટલે છોકરો કે મારે ઉતાવળ છે, મારા મિત્રો ત્યાં બહાર રાહ જોવે છે, આપણે પછી વાત કરશું કરીને જતો રહ્યો. થોડા 2-3 દિવસ જવા દીધા, ફરી વાર પાછા બેઠા. જેવો છોકરો નીકળો પાછો બાઇકની ચાવી લઈને, એટલે કીધું બેટા તને ટાઈમ છે, મારે તારી સાથે વાત કરવી છે. છોકરો કે મને કોલેજે જવાનું છે, મારા પ્રોફેસરને થોડુંક અર્જન્ટ મિટિંગ છે, તો આપણે પછી વાત કરીએ. પાછો જતો રહ્યો. 2-3 દિવસ પાછા જવા દીધા, પણ આજે તો એણે નક્કી કર્યું કે આજે તો વાત કરવી જ છે. એટલે જેવો છોકરો નીકળો ને એટલે આજે એણે પૂછ્યું નહીં, આજે હુકમ કર્યો કે બેટા બેસ, મારે તારી સાથે વાત કરવી છે. છોકરાને થયું કે આજે બાપાનો મૂડ ગયો છે, આજે બેસવું પડશે. એટલે બાજુના સોફા ઉપર આવીને બેસી ગયો. તો પૂછો શું શું વાત કરવી છે તમારે? એટલે એના ફાધરે કીધું કે મારે તારી સાથે સેક્સ વિશે વાત કરવી છે. એટલે છોકરાએ કીધું બોલો શું પૂછવું છે? એટલે તમે અંડર એસ્ટિમેટ કરો છો બીજાને. એટલે ડુ નોટ અંડર એસ્ટિમેટ યોર સ્ટાફ ઓર કલીગ્સ. આપણને બધાને એવું હોય કે મારું જ બરોબર હોય, હું જ વેઈન નાખું ને તો બરોબર જ આવે, બાકી કોઈ ન આવડે. આવા દરેક કામમાં આપણને એવું હોય. એટલે ડુ નોટ અંડર એસ્ટિમેટ ધેમ. જરૂર પડે તો શીખડાવો, પણ એમને કામ સોંપો. જો તમે એને કામ સોંપશો ને તો એ કામમાંથી તમે નવરા પડશો, સમય મળશે, તો તમારા ગ્રોથ માટે બીજું કોઈ કામ તમે કરી શકશો. અને ઘણી વખત એવું બને કે તમારી પાસે એના માટે બેસ્ટ માણસ ન હોય, બની શકે, પણ બેસ્ટ ન હોય તો સેકન્ડ બેસ્ટ પણ ચાલશે, અને સેકન્ડ બેસ્ટ કદાચ નહીં હોય ને તો થર્ડ બેસ્ટ પણ ચાલશે. પણ બીજાને ડેલિગેટ કરો, કામ આપો. ટેક ટાઈમ ફોર યોર સેલ્ફ. તમારી પોતાની જાત માટે સમય ફાળવો. પ્લાન અ વેકેશન ઇન એડવાન્સ. જો તમારા કેલેન્ડરમાં લખેલું હશે ને કે મારે આ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વેકેશનમાં જવાનું છે કે જૂનમાં જવાનું છે, તો જ જવાશે. એટલે પહેલેથી પ્લાન કરી રાખો. નાના નાના પણ વારંવારના બ્રેક લ્યો, જરૂરી છે. પ્લાન ડિજિટલ ડિટોક્સ. ઘરે જઈએ, જમવા બેસીએ, નાસ્તો કરીએ, ફેમિલી સાથે વાતો કરીએ, ફોન અને ટીવી સાઈડમાં મૂકી દો. પૂરતો આરામ લો, પૂરતો પૌષ્ટિક આહાર સમયસર લો, અને પૂરતી એક્સરસાઇઝ કરો. એક્સરસાઇઝ એક્સપર્ટ અમારા ઘણા બધા બેઠા છે મિત્રો, સમીરભાઈ, હિરેનભાઈ, ઘણા બધા. ટેક કેર ઓફ યોર બોડી. તમારા શરીરનું ધ્યાન રાખો, કારણ કે આ એકમાત્ર જગ્યા છે જ્યાં તમે રહો છો. જો કાલ તમારું બોડી નહીં હોય તો તમે જ નહીં હો. એટલે આ શરીરનું ચોક્કસ ધ્યાન રાખો. એના માટે ફિઝિકલ અને મેન્ટલ બંને એક્સરસાઇઝીસ એટલી જ જરૂરી છે. તમારી જૂની ભૂલાઈ ગયેલી હોબીને ફરીવાર સજીવન કરો અથવા નવી ડેવલપ કરો. અને ફેમિલી એ પ્રાયોરિટી છે, તમારા વધારેલા સમય માટે નથી. એટલે એના માટે સ્પેશિયલ ટાઈમ ફાળવો. ડેવલપ પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ. ખુશ માણસો છે ને એની પાસે દુનિયાનું બેસ્ટ દર વખતે હોય જરૂરી નથી, પરંતુ જે એની પાસે છે એને બેસ્ટ બનાવે છે, એટલે એ ખુશ છે. તો ડેવલપ એ પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ. આ બે મિત્રો એક જ બસમાં સવાર થઈ રહ્યા છે. આ બાજુ બેઠેલા મિત્રને સુંદર મજાના પહાડો દેખાય છે, ચમકતા સૂર્યના કિરણો દેખાય છે, વચ્ચે વહેતા ઝરણાઓ દેખાય છે, અને એનું મન પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે, મજા આવી જાય છે ને પ્રવાસમાં. અને એની સામે બેઠેલા માણસને માત્ર કાળમીંઢ પથ્થરો જ દેખાય છે, અને એનો આખી સફર નિરાશ થઈને પૂરી થાય છે.
તો ડેવલપ એ પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ, અને જો પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ આપણામાં હશે તો તમારી પોટેન્શિયલને કોઈ જ લિમિટ નહીં હોય. એક્સપ્રેસ અ સેન્સ ઓફ ગ્રેટિટ્યૂડ. આપણે બધા હંમેશા ફરિયાદો જ કરીએ છીએ. ગ્રેટિટ્યૂડ આપણને જે કાંઈ મળ્યું છે એનું આપણે આભાર ક્યારેય માનતા નથી. જે લોકો ટેનિસના શોખીન હશે ને એમને આ ખબર હશે કે આર્થર એશ નામનો એક વિમ્બલ્ડન ચેમ્પિયન હતો. જ્યારે HIV રોગ નવો થયો ને ત્યારે આ માણસને HIV થયો. તો એક પત્રકાર પરિષદમાં કોઈ પત્રકારે એને પૂછ્યું કે તમને એવું ક્યારેય થતું નથી કે વાય મી, તમને જ શું કામ આ HIV થયો, દુનિયામાં આટલા બધા માણસો છે ને? એટલે આ માણસે જવાબ આપ્યો, એને દરવાજો ખોલી દો, દરવાજો ખોલી દો. એની આપણે પાછા આવીએ. એટલે એને જવાબ આપ્યો કે દુનિયામાં કેટલા બધા લોકો ટેનિસ રમે છે, એમાંના થોડાક લોકો કોઈ પ્રોફેશનલ ટુર્નામેન્ટ રમી શકે છે, એમાંના હજી થોડાક લોકો જ વિમલ્ડન જેવી પ્રોફેશનલ ટુર્નામેન્ટ રમે છે, અને એમાં જ ગણી ગાંઠ્યા સંખ્યામાં જ લોકો વિમલ્ડન ચેમ્પિયન બને છે. તો જ્યારે હું વિમલ્ડન ચેમ્પિયન બન્યો ને ત્યાં મારે ભગવાનને એવું ન પૂછ્યું કે વાય મી, હું જ વિમલ્ડન ચેમ્પિયન શું કામ બન્યો? તો પછી આજે પણ મને કોઈ હક નથી પૂછવાનો કે વાય મી. એક્સપ્રેસ યોર ગ્રેટિટ્યૂડ ટુ ઓલમાઇટી, યોર ફેમિલી એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, એન્ડ એટીટ્યુડ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ રિસ્પેક્ટ એન્ડ રિગાર્ડ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વેન ડીલિંગ વિથ friends and family. Never blame. એક વખત છે ને મને એવું થયું કે સ્વાતિ મારું બરોબર સાંભળતી નથી. આમ તો બધાને થતું હશે, પણ મને એકવાર વધારે લાગ્યું કે આજે હમણાં કંઈ બહુ બરોબર સાંભળતી નથી મારું. એટલે અમુક વસ્તુ હવે પેટ છૂટી વાત કરી દે, આપણો ડાયરો છે. એટલે મેં મારા ENT સર્જન ફ્રેન્ડને ફોન કર્યો કે ભાઈ જરા સ્વાતિ બરોબર સાંભળતી નથી, તું મને કંઈક ઉપાય બતાવ કેવી રીતે શું કરીએ. એટલે એણે એક નાનો મસ્તો મને ટેસ્ટ કીધો. એ ટેસ્ટ પ્રમાણે કરવા માટે હું ઘરે ગયો. ઘરે જઈ મેઇન રૂમમાં હજી એન્ટર થયો તો અમારે સિચ્યુએશન એવી છે કે મેઇન રૂમમાં એન્ટર થાવ એટલે તરત જ રસોડામાં દેખાય. એટલે ત્યાંથી મને દેખાય કે સ્વાતિ રસોડામાં પ્લેટફોર્મ ઉપર ઊંધી ઊભી રહીને કંઈક કામ કરે છે. એટલે મેં દરવાજામાંથી જ બૂમ મારી, સ્વાતિ આજે રસોઈમાં શું છે? કોઈ જવાબ ન આવ્યો. થોડા ડગલાઓ આગળ ગયો, ફરી વાર બૂમ મારી, સ્વાતિ શું બનાવ્યું છે? કોઈ જવાબ નહીં. આમ હું થોડા સ્ટેપ આગળ જતો ગયો, ફરી વાર પૂછતો ગયો. એમ કરતાં કરતાં હું લગભગ એની સાવ નજીક પહોંચી ગયો, પાછળ જ. અને મેં 8મી વખત પૂછ્યું કે સ્વાતિ આજે રસોઈમાં શું બનાવી છે? સ્વાતિ આમ ઊભી હતી, ઊંધી ફરી, મારી સામે હસી, સરસ સ્માઇલ આપ્યું, અને એણે કીધું કે મેં તમને 8મી વખત કીધું રસોઈમાં થેપલા શાક છે. હવે એને તો સંભળાતું હતું, પણ એ જવાબ આપે મને સંભળાતો નહોતો. એટલે બીજાનો વાંક કાઢીએ ને એ પહેલા આપણી જાતને જરા જોઈ લેવું. અમારા એક જનરલ પ્રેક્ટિસના ડૉક્ટર મિત્ર છે, એ આખો દિવસ ખુશ મિજાજ હોય, ગમે ત્યારે વાત કરો ખુશ, કોઈ દિવસ એને તમે દુઃખી ના જુઓ. એટલે એક વખત મેં એને પૂછ્યું કે આ તમારી ખુશીનો રાજ શું? તો એ માણસે જવાબ આપ્યો કે હું જે મારા દર્દીને કહું છું ને એ કરું છું. તો કે તમે એવું શું કહો છો? તો કે અમે જનરલ પ્રેક્ટિશનર છીએ, અમારે ત્યાંથી દવા ડિસ્પેન્સ કરીએ અને અમે દવાઓ રાખીએ, છૂટી દવાઓ હોય, અલગ અલગ કલરની હોય, કોઈ લાલ, કોઈ લીલી, પીળી, કોઈ સફેદ પણ હોય. એવી રીતે અલગ અલગ ટેસ્ટની પણ હોય, કોઈ મીઠી હોય, કોઈ ખાટી હોય, કોઈ ખારી હોય, તો કોઈ કડવી પણ હોય.
તો આવી ટેસ્ટ દવાઓ બધી જ્યારે ભેગી કરી પડીકી બાંધીને આપીએ ને ત્યારે પેશન્ટને સલાહ આપીએ કે ભાઈ આ કડવી દવા છે, જરા ઝડપથી ગળે નીચે ઉતારી જજે, અને જો એમાં મીઠી દવા હોય તો એમ પણ કહીએ કે આ મીઠી દવા છે, થોડી વાર માટે મોઢામાં રાખજે અને મમડાયા કરજે. તો જિંદગીનું પણ એવું જ છે, બંને જાતની ક્ષણો મળે છે, કડવી ને મીઠી. જો કડવી મળે ને ક્ષણો તો ઝડપથી ગળા નીચે ઉતારી જજો, પણ ભૂલે ચૂકે જો મીઠી હાથમાં આવી જાય ને મોઢામાં રાખીને મમડાયા કરજો, જિંદગી જીવવા જેવી લાગશે. So friends, prescribe wisely, not just medicine, but moments. અમારા સમીર સાહેબ હમણાં એક નવા ફ્લેટમાં રહેવા ગયા. એની બાજુમાં એક નોન ગુજરાતી કપલ રહે. રોજ સાંજે છે ને એના ઘરમાંથી જોરથી હસવાના અવાજ આવે. જો હસબન્ડ ઘરમાં આવે ને એટલે જોરથી હસવાના અવાજ આવે. એટલે એક દિવસ આવે, 2 દિવસ આવે, 3 દિવસ, રોજ થવા માંડ્યું ને એટલે એમને આશ્ચર્ય થયું કે રોજ સાલું શું બનતું હશે કે આમ હસબન્ડ જેવો ઘરમાં આવે ને આમ જોરથી હસે લોકો. એટલે બહાર એક વખત રસ્તામાં મળી ગયા એમને. એટલે એણે પૂછ્યું કે તમારા ઘરમાંથી હસવાના અવાજો બહુ આવે છે કે? તો કે હા, મજા આવે છે અમારે કે. તો કે એવું રોજ સાંજે શું બને તમે આવો ત્યારે? તો કે હું ઘરે આવું ને એટલે મારી વાઈફ મારા ઉપર છૂટા ચપ્પલના ઘા કરે. એટલે કે ઘા કરે એમાં હસવાના અવાજો કેવી રીતે આવે? તો કે એ ઘા કરે ને જો મને લાગી જાય ને તો એ હસે, ન લાગે ऐसे हंसी खुशी जिंदगी निकल जाती है के. So do not take life too seriously. It is like a prepaid card with limited validity. Nothing is permanent, not even your troubles. Take a deep breath. It is just a bad day, not a bad life. Be happy. Remember, Popat for a better life. Live in present situation. Observe lifestyle with discipline. Perks earn enough only for yourself and your family. Remain academically updated and devote time for family and society. Always remember that your present situation is not your final destination. Best is yet to come. આપણે એકબીજાને છેલ્લે ક્યારે મળશું ને એ કોઈને ખબર નથી. અને આ જિંદગીમાંથી જીવતું કોઈ બહાર નીકળતું નથી. So lighten up and enjoy. Share fun activities, be it game, sports, or just a cup of tea. You are as old as you think you are, and no one is too old to play. Always find a reason to laugh. It may not add years to your life, but it will surely add life to your years. तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर. चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसको सिमटने की कोशिश न कर. जो मिल गया उसी में खुश रहे, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश न कर. रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर, कोशिश न कर. एक नर्सरी की कविता है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में सिखानी चाहिए एक्चुअली. कहते हैं द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ,
And the place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. એક વખત આપણે બધા સાથે ગાઈશું The time to be happy is now. And the place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. So friends, from vaccines to vacations, the journey is not from medicine to leisure, but the journey is from survival to living. Have a pleasant life ahead. Thank you. Thank you so much for such a wonderful oration. And we all are having now a vaccine for the life. And the name of the vaccine is given as Popat vaccine. I hope everyone will take and enjoy the life. I request all our past president, AOPG, past national presidents also, please grace the occasion of honoring our orators today. Dr. Vani Madam, Dr. Baldev Prajapati Sir, Dr. Digant Shastri Sir, Dr. Swati Popat Madam, Dr. Yogesh Parikh Sir, Dr. Abhay Shah Sir, Dr. Dhananjay Shah Sir. Yes. Please, sir. Dr. Tushar Shah Sir. Yeah. Dr. Singer Velu Sir. Please. Vice President West Zone, Dr. Sandeep Trivedi Sir. Dr. Nishchal Bhatt Sir. And Dr. Rajesh Maheshwari Sir. If anyone in the, I'm not able to see, Dr. Ramesh Bajania, sir. Dr. Mehul Gosai, sir, please, the organizing chairperson. કંઈક મ્યુઝિક ચાલુ કરે ને સાહેબ.
I request the family members of Dr. Yagnesh Popat sir to be here in such a prestigious moment. And with this, I proudly announce the legacy he left that is taken care by the AOP Rajkot, and they are proudly presenting a check of Guj Pedicon to us. So I also invite AOP Rajkot to please come forward